111 نوينا ما نوم شيخنا ربنا الشيخ العالم العلام العارف بالله محمد زين العالم العلام العارف بالله محمد شكر حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المؤلف في هذا الكتاب شيخ أبي سامة قطب العلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي اسم قطب الأحوال أبي يزيد المصامي اسم قطب المقام سيدنا عبد القادر الجيلاني اسم خليفته شيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني اسم خليفته شيخ محمد أرشد بن عبد الله بنجري وصولهم وفرعهم إلى الشيخ محمد كشف الأنوار المحمد وإلى روحي إلى أرواح جميع أوليائه وسنة أن الله الكريم يتغشى من الرحمة المغفرة ويعن علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم أن الله يرزقنا العلم الدنيا المساقم والخاتمة توفيق الهداية والسلامة والعافية وقضاء الحاجات على هدينية وكل ما نهى بسلام الصالح والحوضة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي جميع المسلمين آمين. Sebelum kita belajaran, kita membaca Qul Huwallah 1000 kali karena orangnya nih lebih 100 kok. 10 kali aja ya Allah. 10 kali Qul Huwallahu Ahad. Kita hadiahkan pahalanya dan kita tebus ini untuk penebusan daripada api neraka ya Allah, yaitu bapaknya Abi meninggal dunia nih pagi tadi kan, malam tadi, pagi tadi ya. Namanya siapa ya? Jumri kah? Jumri kala? Ya, Jumri. Bin Roni. Jumri bin Roni. Malam tadi, kasihan lah. Ya kada kawai ya kalau lah. Ya memang harus mati juga bertahan, jadi nunggu waktunya. Cuma ya kasihan aja juga kita kan tetap innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Tetap kita misalnya berbelasungkawa, artinya mengucapkan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah, kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Bapak Jumri ini bin Roni Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa sidin ya Allah lah. Kemudian juga menerima segala amal ibadah beliau, kemudian menjadikan kubur beliau satu kebun daripada kebun surga kayak itu tuh. Dan memberikan serta menjadikan keluarga yang ditinggal nih artinya sabar ya Allah lah. Mudah-mudahan jadi pahala yang besar bagi keluarganya. Ala hadinat wa kulli ma ana sallallahu hawdati nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا قرأنا سورة الإخلاص 1000 مرة. اللهم قد اشتريناها عبدك الفقير جمري بن رني من النار. اللهم إنا قرأنا سورة الإخلاص 1000 مرة. اللهم قد اشتريناها Bapak Jumri bin Runi minan nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufril niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad la tu'adziba ألا تعذب روحه. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ألا تعذب روحه. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ألا تعذب روحه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. 111 kah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكريم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أتوب إلينا ونتعلم وتعليم والمذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وسلام. سبحانه دستوركم يا أهل الدرك ويا الباطن ويا النبه ويا النور ويا أصحاب الوقت كونوا لنا على ما كان منا في الحس والمعنى حاضر حضرات. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علم في الدارين آمين. Kedua kah? Kedua. Jadi kemarin masalah tawakal atau orang yang tawakal itu di dalam pekerjaan atau perbuatan mereka itu ada 4, yaitu kemarin pertama menuntut manfaat, mencari manfaat. Yang kedua memelihara manfaat itu tadi. Yang ketiga menolak mudarat. Dan yang keempat menghilangkan mudarat yang sudah ada. Nah, menghadapi yang 4 itu bagaimana orang-orang yang tawakal ini. Adapun yang pertama yaitu mencari manfaat atau menuntut manfaat itu kemarin terbagi kepada 3. Pertama kemarin yang pada adat tidak hasil, seperti makanan yang di hadapan atau apalagi kebun ya, kalau nah itu kada bisa hasil kecuali dikerjakan pada adat. Oleh karenanya orang yang tawakal tetap ditanam padinya, tetap bertanam sawitnya ya, kalau kada kau mahayal nah tetap diambil makanan yang di hadapan itu disuap lawan tangan, jangan berdiam. Karena pada adat kada ada makanan tuh naik surangannya pada adat nih. Nah bila pada adat itu kada terjadi, usahai lah, usahai. Nah tetapi kemarin ada tetapinya, dengan syarat bahwa engkau ketahui tangan
Kemudian makanan atau bertanam itu tidak memberi bekas. Banyak aja artinya orang bertanam kada hasil. Ya lah, berkebun dimakan macam-macam banjirlah. Kemudian apa itu namanya hama lah, ya lah. Jadi kada pasti. Tetap nang memberi bekas, memberi rezeki itu dalam keyakinan kita Allah. Itulah. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan, bah aku aja kalau seandainya kada begawi, kada sugih aku nih. Untung ya aku rajin begawi, rajin kerja lalu aku sugih. Nah itu pada adat memang begawi itu menghasilkan duit dan bisa sugih. Bisa aja lah. Bila kada begawi biasanya, nah kada dapat duit. Itu pada adat begawilah kita. Cuma jangan diyakini begawi bekerja ini pasti menghasilkan duit. Banyak aja orang berjualan, berdagang segala macam. 50 tahun berdagang, akhirnya tahu hutang aja di bank. Itu banyak aja. Nang kada tahu-tahu guring makan sekalinya sugih kaya raya. Harta warisan abahnya jual tanah KPC. Jadi kada tahu kita nang mana, nang menghasilkan tuh nang mana. Ya kalau cuma secara adat tetap digawi, dikerja. Cuma jangan sampai diyakini ya kalau usaha ini makan minum ini makan menghilangkan lapar, minum menghilangkan haus, bertanam menghasilkan, jangan sampai diyakini yang itu tuh. Tetap Allah yang memberi bekas. Apalagi melajari lawan anak. Kita ini kencak melajari lawan anak. Nak, begawilah mun kada begawi nak ikam kada makan. Bah itu terlalu benar ngarannya melajari sasat lawan anak ya kalau begawi nak kerja nak. Kalau ndak kerja kamu ndak dapat duit. Nah anak dilajari kayak gitu. Ya kalau nah, kadang-kadang kan kita kayak itu tuh kerja anaknya yang baik ya, kerja ya. Awas kalau ndak kerja ya. Kamu ndak jadi anakku kalau ndak kerja. Ya, ndak makan kamu ndak kerja nanti. Kayak apa kamu? Nah, ini jangan dilajari kayak gitu. Kerja nak ya, ndak apa-apa kerja. Tapi tetap yakin nak yang berzikir itu Allah. Nah, itu dah. Jangan nang digawian situ aja. Ya kalau jadi kadang-kadang kita tak tinggal nang tetapinya nih. Nah, tetapinya nih bawah kan ada kan tetapi dengan syarat ya kalau nah ada tuh bahwa makanan bertanam tiada sekali-kali memberi bekas ia akan menghasilkan yang demikian itu. Kan malam tadi kami bacakan ya kalau antara sebab lawan nang disebabkan ini jangan berpasti. Bisa aja kita melaksanakan sebab kada jadi, bahkan nang orang kada melaksanakan sebab itu nang jadi, itu bisa aja terjadi. Contohnya misalnya Nabi Ibrahim dibakar, kada tabakar sih dia. Justru nang kada nak tabakar, nih nang tabakar ya kalau Jadi kada kawa kita kan memastiakan tuh kada boleh lah kada boleh. Nah, jadi hanya yang memberi bekas kemarin itu adalah semata-mata kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi syaratnya kemarin tuh disyaratkan bahwa jangan berpegang di dalam hatinya kepada sesuatu yang tersebut itu, tetap berpegang kepada Allah dan hanya saja semata-mata di dalam hatinya itu berpegang kepada Allah taala jua yang menjadikan sekalian yang demikian itu. Anda hati-hati gitu lah. Itu nang pertama, pada adat nih kada bisa hasil kecuali diusahai. Usaha kita. Cuma jangan sampai berpindah keyakinan deh. Nah itu nang pesan nang bagus banget adalah bahwa tetap aja nang memberi bekas tadi, nang menganyangkan tadi ya kalau nang menumbuhkan menghasilkan rezeki itu tetap Allah itu dah. Yang kedua golib. Golib itu artinya kebanyakan pada adat. Golib itu kebanyakan. Kebanyakan pada adat tiada dapat menghasilkan manfaat itu melainkan dengan diusahai. Seperti ia mengambil bekal di dalam pergian yang tiada dekat negeri. Maka mengusahai akan bekal yang demikian itu
tiada menafikan akan tawakal. Nah, ini kisah naik haji misalnya, ya Allah lah, atau kisah kita kemana tulak kayak itu tuh. Itu kan biasanya kita bersanggup duit. Ya Allah, itu menghasilkan manfaat, harus kita usahain bersanggup duit. Kalau hendak makan, kalau hendak belanja, atau sanggup makanan. Nah, orang Bahari kan sanggup makanan karena jarang ada warung. Kalau ini kan sanggup duit cukup aja warung banyak aja di sana sini. Allah. Nah, nang ini yang kedua nih, pada adat tiada dapat menghasilkan juga, tetapinya ada nih. Hendaklah engkau ketahui bahwa bekalmu itu juga tetap tiada memberi bekas. Dan hanya saja semata-mata di dalam hatimu itu walaupun ikan berbekal, engkau berpegang kepada Allah Ta'ala yang menganugerahi akan bekalmu itu. Nah, tetap ya Allah, kita berpegang kepada Allah Ta'ala. Banyak orang membawa bekal kayaknya hilang. Sanggup duit hilang. Lalu akhirnya berhutang lawan kawan. Atau meminta lawan kawan. Rezekinya di situ. Ya kalau nang bekal tadi hilang. Sekalinya paksa berhutang lawan kawan. Nah di situ sekalinya rezekinya. Ya kalau jadi karena kau pasti. Aku aja banyak duit nih, aman aja sudah. Udah apa-apa. Ya kalau lah. Nah sekalinya napa-napa kah bisa. Jadi kadang kawa merasa walaupun banyak bekal tetap berpegang kepada Allah. Allah Ta'ala kayaknya nang memberi rezeki kita tuh. Baik melewati bekal itu bisa juga kadang melewati bekal itu. Tuhan memberi rezeki. Cuma artinya berbekal. Ya kalau dan jangan berpegang kepada bekal kita itu. Bekal tuh sanggup kah? Nah. Yang ini nah itu tadi kan ini golib nih bisa saja artinya bisa saja ya Allah bisa saja terjadi di luar itu. Ini kan kebanyakan aja. Itu kan golib tadi maksudnya kebanyakan pada adat tiada dapat menghasilkan manfaat melainkan dengan diusahai. Lah kalau nang di atas tadi pada adat kada ada sama sekali, kada ada terjadi makan naik surangannya. Tapi kalau bekal itu kebanyakan aja, kebanyakan ya kalau lah. Nah, bisa saja kita bekal itu dapat di jalan. Nah, itulah makanya ada sambungannya nih. Tetapi jikalau engkau kuasa di dalam pergi-pergian itu dengan tiada membawa bekal, menyakawa. Nya kebanyakannya aja Bang bekal tuh ya kalau anu kita apa tadi menjaga kita ya kalau lah atau ujar kita tuh rezeki kita itu tuh bekal tuh kebanyakan aja tadi bukan pasti kalau secara adat ya kalau nang makan tadi kan pasti kada mau naik secara adat kalau secara Allah Ta'ala tuh kau aja ya kalau lah itu mesti diusahain nang di atas tadi kalau nang di bawah ini karena kebanyakan aja ya kalau lah. Nah ujar beliau jikalau engkau kuasa di dalam pergi-pergian itu dengan tiada membawa bekal itu lebih bagus dan hanya saja engkau semata-mata tawakal kepada Allah Ta'ala maka adalah yang demikian itu terlebih tinggi pada martabat tawakalnya. Kada bersangguan-sangguan kalau Amerika kada bersanggup. Itu aja ribet benar mun kawa. Karena bekal ini kebanyakan aja memberikan manfaat lawan kita kebanyakannya. Ya Allah. Bisa saja tadi makanya bekal itu hilang. Nah, kebanyakan aja. Nah, nang orang nang tawakal bisa saja dia kada berbekal. Tawakal aja Allah Ta'ala. Niatan minta kah ada juga? Kalau bang ini di jalan gampang aja jar. Pakai kopiah buruk ya kalau lah, pakai baju buruk minta di depan rumah orang gampang aja jar. Bukan gak itu, ini yakin kepada Allah. Nah, dan banyak wali-wali bahari itu ke Makkah kada bebekal. Ya kalau wali-wali itu ke Makkah kada bebekal. Kenapa? Karena ini punya Tuhan
Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala nang mempunyai jadi kita perbandaraan nang kada bisa habis ya kalau le. Ya yakin benar lawan Tuhan. Boleh itu tuh. Boleh. Itu nang kedua. Yang keduanya tiga tadi le. Jadi nang pertama kada mungkin daripada adat terjadi seperti makan. Itu mesti usahai. Yang kedua mungkin saja pada adat terjadi. Cuma kebanyakannya aja rezeki itu dari bekal tuh kebanyakan. Nah, kadang-kadang kayaknya di sana bekal kada tersentuh-sentuh. Kawan baik benar. Bila ke warung kawan traktir, bukan mengharap kawan inilah. Cuma kawan traktir. Akhirnya bekal kita nih kada tak makan-makan, bukan berniat kayak itu kada. Tetap Allah tadi mun berniat nang kayak itu kada boleh. Berniat ke manusia tuh lah entah bakal ngarannya. Berniat aku jar kena kawan banyak aja jar. Kawan. Nah tuh kada boleh berniat kayak itu. Justru niatnya itu Allah ada aja bukan kawan ya. Allah ada aja. Gampang aja nya Tuhan ada. Nah kayak itu. Itu nangka dua le, nangka dua. Golib. Kebanyakan pada adat itu maha silakan. Kebanyakan. Kalau yang ketiga apa? Yang ketiga golib juga kebanyakan juga pada adat itu dapat menghasilkan manfaat itu dengan tiada diusahai. Noh, ini pada adat dapat menghasilkan manfaat dengan tiada diusahai. Adakah? Kada diusahai? Ya kalau lah akan dia seperti berlebih-lebih engkau mengusahai akan belanja kehidupanmu yang lebih sudah daripada sekadar hajatmu. Ya kalau lah dan berlebih-lebih mentadbir mengatur kita manfaat akan dirimu, maka yang demikian itu bila kita berlebih-lebih itu jar menghilangkan tawakal. Sudah cukup ya berusaha siang malam kada ingat nuntut ilmu, kada ingat sembahyang, itu di luar tawakal ngarannya. Padahal sudah ada makan ada aja, minum, baju, tempat tinggal ada. Cuma orang ini berlebih-lebih mau usahain yang lebih daripada kehidupan itu. Lah, arti berlebih-lebih itu kan ingat di waktu. Nah, atau mengakibatkan lelah. Lelah sekali. Aduh, jangan aku lelah, bujur capek, bujur. Itu berlebihan ngarannya. Padahal nang dicari ini barang nang kada dimakan hari itu, mungkin setahun akan datang baru dimakan. Nah ini artinya di luar daripada orang nang tawakal. Nah, banyak nih ini nih. Banyak ada aja tabungan 10-20 juta. Ya kalau lalu bercari kadang ingat di waktu. Nah itu berlebih-lebih ngarannya. Itu jasiden di luar daripada tawakal. Karena pada galib, pada adat itu dapat ajinya hasil sudah dengan tiada diusahai. Ada aja sudah ya Allah lah. Cuma nya hendak berlebih-lebih mengusahakan belanja kehidupannya yang lebih daripada hajatnya. Kalau untuk hajat itu untuk makan, minum, pakai sudah ada. Ya Allah. Cuma hendak mungkin umrah kaina kan berlebih-lebih hendak napa yo. Munnya hendak haji itu kan wajib. Mun haji sunat ya ada lagi juga. Ya kalau haji sunat, umrah sunat, itu kan apa lagi sudah. Ini nang sudah juga biris nang kewajiban nih. Nah ya Allah lah, cuma tetap berlebih-lebih mau usaha itu jarsidin itu adalah namanya keluar daripada tawakal. Menghilangkan tawakal kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah mengakui itu kita menjamin. Allah Ta'ala telah mengakui atau menjamin akan rezekimu yang sekedar hajatmu itu. Kalau rezeki nang kita untuk hidup lah, itu memang dijamin sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada engkau usahaikah atau tiada engkau usahaikah, niscaya nang sudah dijatahkan lawan kita nih, nang sudah di apa namanya bagian daripada bagian kita didatangkan akan dia oleh Allah Ta'ala,
dan adalah usahamu di dalam menghasilkan yang demikian itu menafikan tawakalmu kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi menafikan itu menghilangkan nih kita, menghilangkan tawakal. Jadi artinya orang nang behimat kah, maka berusaha bekerja kada ingat nang di waktu kada ingat, nah itu hilang tawakal. Karena Allah Ta'ala itu wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha, tidak ada yang melata di permukaan bumi kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Itu Allah menjamin ini artinya tadi jarsidin disinilah diusahai atau kada dijamin sudah urusan makan minum tuh nang sekedar hajat. Lalu kita berhimat-himat mengusahakan itu ya lelah. Nah itu kalau tawakal katanya. Seakan-akan kada percaya lawan Tuhan. Tidak percaya. Kita kan orang biasa aja bapandir percaya. Marunal jarang orang nih bapandir marunal lah. Marunal lah aku ikam berapa sehari orang lawan anak ikam nih. Jarum marunal 200 nah marunal lah ikam kubari 200 marunal tiap hari. Lalu marunal nih berhimat berusaha. Wah, kada ingat apa-apa misalnya. Nah, itu marunal ngarannya kada percaya lawan janji orang tadi. Nah, ada percaya. Mun percaya, oh santai ya kok. Mun gitu caranya aku berjualan nasi kuning. Tapi aku ya santai. Ya, sempat nuntut ilmu, sempat aku zuhur, sempat asar. Karena aku ada sudah nang menjamin 200.000. Ini nang menjamin, ini bukan manusia lagi. Nang menjamin kita hidup ini adalah Allah. Bila ada kehidupan, ada rezeki itu Allah. Jadi sebetulnya orang beriman tuh asal percaya bang lah. Kada perlu pusing hidup ini. Ini kita kadang-kadang pusing hidup. Bujur-bujur naklah sekolah lah. Kini kem nakai harus jadi polisi. Alih nam kada jadi polisi. Ya Allah leh. Pokoknya nakai bujur-bujur kuliah. Ikam mun kaina pegawai, mun kada pegawai. Waduh, abah kayak apalah mikirakan. Kada perlu sebetulnya mikirakan himat urusan hidup kehidupan nih. Karena urusan hidup dan kehidupan ini sudah nang menjamin ini bukan pemerintah. Pemerintah tuh kecil. Bukan pejabat tuh kecil dibandingkan Allah. Kan gitu ta. Nah, kita kan takutan kuliah naklah jadi dokter pokoknya. Berhimat kita mengungkusi segala macam. Ya kalau nih pas menyuntik orang mati akhirnya. Nah, jadi karena kau di ya Allah lalu malpraktik lalu tahu hukuman rencananya tadi rezeki sekalinya lain rezeki yang diambil ke penjara wala ya kalau lah jadi kira kawa jadi harusnya orang beriman nih harus yakin bujur-bujur banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa dijamin tuh lah jamin urusan kehidupan nih jadi kada perlu nang kayak apa kayak anak akulah 2 bulan hidup di kampung tuh bian duit 5.000 10.000 tuh berarti lah bila acara selamatan mama nih haji nih bagi aja kok 10.000 surang bagi 10.000 surang masukannya orang 10.000 kalau benar kampung kita malam Jumat acara pulang kan bagi aja kok 10.000 surang udah bapak kada kota tinggalnya 10.000 tuh ada nang aku akali siapa naik ke rumah jago itu bari mun kada naik jangan dibari bah hibak rumahnya naikan penuh rumah naiknya jadi berarti ya Allah napa ya kerjaan nanam lumbuk tuh lama pian prosesnya nanam lumbuk disanai di apa nah macam-macam orang ngerti Jepang itulah di di semai di apa tuh lawas prosesnya berapa bulan kena laku pulang tumbuh imbah tumbuh pas panen murah pulang lumbuknya kadang-kadang tekor lawan ongkosnya pokoknya tapi hidup nah nang kita ambil kesimpulan tuh ya Allah jago orang di kampung nih hidup kada ada mati kelaparan kada ada kalau aku lapar kada ada padahal mencari duit 5.000 10.000 aja ya Allah jadi ada kawanku kan kerjaannya cari ikan jago hari ini dapatlah hari ini jarang kada cukup untuk beli ikan beli umpannya aja umpannya kan beli kodok misalnya beli 75.000 dapat kena 75.000 kan tekor tenaga tekor ke pasar bojek
tapi hidup. Itu yang karena dijamin pegawai kada, bagawi nang istilahnya tawakal lawan Tuhan tadi bang gawe. Bisa aja Tuhan maturakan. Mbah aku ane bilang aku takut nih hari ini kayak apa aja kok. Nah hari ini alhamdulillah jar dapat jalma. Nanya Tuhan maturakan Tuhan. Ada manusia ya kalau manusia dia nang matur hidup nih banyak nang mati kelaparan. Nang di ujung sana tuh kan ingat orang. Ya kalau lah per RT jar, per RT data per RT lah rakyatmu kita jamin hidup nih lah banyak nata tinggal pian. Banyak nata tinggal dan banyak nama nguluh. Tak nama nguluh lah. Asalnya 100.000 inya 2 juta sih kong. Lalu nalain gak ada kebagian. Banyak itu manusia. Tapi mana Allah ada bapak rata bagus saja semuaan. Di kampung. Aku di 2 bulan di kampung melihat gitu tuh lah. Kasihan orang di kampung tuh. Karena ada ikan lewat Joko ambil itu 15.000 surang. 15.000 surang, 15.000 banyak ikan 15.000. Ya Allah, ambil aja 15.000. Ayo kena bayari. 15.000. Kirakan bian. Tapi nang kita hubungkan ke kitab nih, mereka tuh walaupun kayak itu tetap hidup. Dan kadang-kadang nyaman pada kita hidup. Bila sudah Isya tuh jam 10 sunyi kampung dah, guringan orang. Guringan sunyi jam 10 tuh. Guringan. Janak guring. Ya Allah, adapun kita di kota kadang-kadang jam 1 belum tuh guring-guring lah mikirakan ngapa aja. Ya Allah. Napa aja. Jam 2 pilit mata ada tahu urusan mahitung napakah, mengatakan napakah ada tahu juga. Orang di kampung walaupun susah tapi tenang, tenteram. Dan berzeki aja, rezeki makan cukup apa. Nah gini bang, hubungannya dalam kita karena dijamin. Lalu kita berlebih-lebih mau usahain itu artinya kada percaya lawan Allah Ta'ala. Makanya kan urusan tawakal nih kaitannya beriman. Patawakkalu in kuntum mu'minin. Berpeganglah kepada Allah, yakinlah kepada Allah, tawakallah kepada Allah kalau kau percaya lawan Allah. Menikam kada percaya iya kada tawakal. Tapi in kuntum mu'minin, mu'minin itu hanya percaya, menikam beriman, menikam percaya. Lawan Tuhan cukup aja. Yakin aja. Jadi kita ibarat anak tuh punya banyak hijau kada bapak jangan takutan. Apa aja kayak apanya makan. Kayaknya bisa anak sugih pada kita ya kalau lah. Kami nih ulun nih 12 dengan sanak. Meninggal 1. Kemudian waktu kawin pulang meninggal pulang 1. Jadi 2 meninggal. Sisa 10. Mau dilihat bahari mau lihat telur itu aja orang tua bahari dicampurin nior. Nah sahiris surang nih sahiris. Mun ada nang korupsi itu kada bintalo tuh makan tuh. Untung kada korupsi ke anak tuh dibagi kuitan aja. Sahiris. Mungkin nang umur 50 tahun merasa itu. Yo umur 50 55 tahun tuh kisahnya. Kayak apa kita susahnya bahari, tapi wah ini hati. Nang susah bahari dah. Besi mobil rata-rata besi mobil. Yang sanak nih. Ya kalau lah berusaha baras tuh pokoknya kada kamakanan. Melihati bahari kan sakit benar. Itulah Allah. Yang lah. Karena Allah menjamin. Orang tua bahari itu kada ada kayak apa anakku kena aja makan juga kada terpikir mungkin orang bahari itu kayak itu tuh lah. Terpikir juga bang, cuma kan kada terpikir nang terlalu takutan benar ya kalau le. Bahkan ada gampang-gampang bian. 10 12 tuh. Separuh sudah kawa sepak bola. Ya kan? Kesebelasan sepak bola kan nyewa orang lagi ya kalau cukup aja. Orang bahari. Dijamin. Ya Allah. Nah, itu ujar sidin harus kita semacam itu tadilah keyakinan. Nah, kemudian ketahui olehmu ya kah? Ketahui olehmu bahwasanya bagi orang yang tawakal itu 3 derajat. Nah, sampai situ aja lah. Pertama, tawakal 3 derajat. Belum lagi bagian kedua nah.
bagian kedua, bagian ketiga, keempat belumlah. Hanya nih pembagian tawakal pulang ketahui olehmu menyimpang sedikit nih. Bahwasanya orang tawakal itu 3 derajatnya. Mudah-mudahan bermanfaat barakatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على عجبنا وعجب ما علمنا عنا ولا تجعل بركته علمهم أن اللهم ارزقنا الإخلاص وطلب العلم ونشره في جماعة العبادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم. Nah ulun ada keinginan lah Mama Abi ini kita berhadiah berapa surang kah? Nah kayak ulun misalnya mulai 100.000. Karena ulun julung majuli jet julung majuli 100-nya kumpul majuli atau marunal lah. Ada nang 10.000 kah? Berapakah? Sebagai tanda kita berbelasungkawa kah jurang. Nah karena julung nang mewakili siapakah? Julung nah kasihan tuh kan ada anak yatimnya juga mungkin tuh. Berapa anaknya? Satu aja ya. Wana tadahulu ya. Abi aja. Lina kenal. Oh 2. Abi berapa umurnya? Yatim masih. Cuma untuk umahnya aja kita. Ya, jadi kena julung ke Mayuli lah. Jet julung ke Mayuli 100. Itu nang hendak berhadiah lah. Nang kadang bawa duit kayaknya ada bapak. Nang kadang bawa duit, nang bawa duit bisa. Itu dah. Nak 10.000 kah, 20.000 kah, 50.000 kah berapa kalah? Mahibur sidin. Oh Lina. Oh ya. Lina tuh umur berapa? Umur berapa? Oh ganal. Awaknya. Jet adalah. Oh ya. Jet mau kalau. Mama Munah kah?